मोसो न पतित ना पावन तो सर, मोसो विकारी ना तो सो उपकारी। मोरे हैं अवगुण तू गुण सागर, जात रसातल ओट तुहारी। मोरे हैं अवगुण तू गुण सागर, जात रसातल ओट तुहारी। जुगो जुग अटल। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश। सवेर समय असी सत्संगत दा समा माण रहे हाँ। अजे हुणे अरदास की शमूलीयत के नाल जो अज का गुरबचन है, गुरवाक है, उसका पाठ ज्ञानी जी ने सानू सरवण करवाया है। पावन गुरु स्थान की मर्यादा मुताबक आ समा इसे गुरु शब्द की व्याख्या का है। पाठ आप जी ने सरवण कर लिया है। बनते समय दे विच इन्हां पावन गुरवाकां की व्याख्या विवेचना नाल सांझ पावांगे। खाकसार नूं कुछ कहण की इजाजत बख्शदे हुए एक बार सब प्रेम फतेह बुलाउणी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज का यह बचन भगत रचना विचों है। समुचा सिरनावा है शब्द का, राग तनासरी, बाणी भगत कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तनासरी राग विच श्रोमणी बाणीकार भगत कबीर जी उन्हां द्वारा ये उचित की गई रचना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अकाल पुरख वाहिगुरु एक है, ओंकार है, अविथ एक रस लगातारता नाल व्याप रहा है, जिसनों असी सरल लफ्ज़ां च कह सकते हैं कि वह सर्व व्यापक है, जिन्हों असी कहने कि ओम नहीं प्रेजेंट। मीन आब खाक धरती पुलाड़ जिया जंत पशु पंछी मानुख जो कुछ भी दिसता अनदिसता है सब उहदे विचों आया है, उहदे द्वारा आया है, उहदे विच समा जाएगा। ओंकार सो उस हस्ती नूं इस रूप विच बयान किया गया। इस ओंकार जो सर्वस्व सब नूं आप साज रहे अपने हुक्म दे विच ते आप ही विच सुरजीत हो रहा है, उहदे नाल सुरत करके, वैसे तो सांझ है ही है क्योंकि उहदे द्वारा आ रहे हैं, उहदे विच हाँ, उहदे विच ही हम आ जाना, उही तो है, होर है की है, उहदा ही आकार है सारा है। पर बीइंग ए ह्यूमन असी इहदे बारे अवेयर नहीं है। कॉन्शियस लैवल ते असी इसनूं इंजॉय नहीं कर पाउंदे, माण नहीं पाउंदे। गल जरूर कर रहे हैं, सुन जरूर रहे हैं, पर उसनूं उस लैवल ते एक्सपीरियंस विच ले आउणा, मनुखी जिंदगी का तजर्बा ते एहसास जिन्होंने असीं कहने कंप्लीट एक्सपीरियंस उस तरीके का आ जाए, ये किवें पॉसीबल है। ये बाबत साहिब शब्द लिखते हैं, सतगुर प्रसाद। सच्चे गुरु की नवाजिश के नाल सानू फिर विजनरी बना देंदा है, सानू सुरतियाब कर देंदा है, अवेयर कर देंदा है। बंदा उस ओंकार नूं एहसासता माणदा ते जींदा आ, उहदी बात हो रही है दे विच। सो साहिब ने ये मंगल के रूप दे विच, इष्ट दा मंगल है, इस तरह कह लो कि पूरे गुरु ग्रंथ साहब की रहाओ की पंक्ति ये है, सैकड़े सैकड़े वार ये वार वार दोहराई जाती, ताकि असी जो बाणी पढ़ते हाँ, समझते हाँ, सुनते हाँ, इस चीज़ के उत्ते असी एम्फेसाइज कर सकीए, ध्यान दे सकीए। सो ये सिरनावे दे नाल अक्सर शब्दों के तुसीं पढ़ते हो। अगे बचन प्रारंभ हो रहा है बाबा कबीर जी की रचना जो मैं विनती की, असी
ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਰਹਾਓ ਦੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਈਸਟਰਨ ਉਸ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਗਿਵਨ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀਕਾਰ ਆਏ, ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਸਮਝ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਡੀਠ ਧਰਮ ਅਤ ਢੀਠ ਕਰਮ, ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੀਠਪੁਣੇ ਜਿਹੀ ਧਰਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਗਲਤ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਜਾਲੋ ਐਸੀ ਰੀਤ ਜਿਤ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ। ਰੀਤ ਟਰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੀਤ ਰਹੋ ਰੀਤ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਕਿਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਸੋਝੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੋ ਹੋਵੈ ਘਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੈ, ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਐ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਉਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਪਰਖਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਗੋਖਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਆ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੋ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੋ ਕਰਮ ਕੁਲਾ ਧਰਮ ਸਭ ਕੋ ਕਰੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਲ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ। ਆਪਣੋ ਧਰਮ ਕੁਲਾ ਧਰਮ ਸਭ ਕੋ ਕਰੈ, ਜਾਹੂ ਲੋਕ ਭਲਾ ਕਹੈ ਤਾਹੂ ਤੋਂ ਵਿਸਾਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਬਾਤ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਟਰੈਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਢੰਗ ਆ, ਤਰੀਕਾ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਲੋ ਐਸੀ ਰੀਤ ਜਿਤ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ, ਸਾਈ ਭਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਪਤ ਰਹਿ। ਭਾਈ ਉਹੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਣ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੋਡਸੈਸ, ਕੁਝ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਸਥਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਥਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਬਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਰਿਹਾ, ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਈ। ਜਿਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਰਮਈਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਭੈ ਕਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਉਹ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਈ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣਾ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਵਾਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ।
प्रभ स्यों लाग रहो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई, धन हमारा मीत। प्रभ स्यों लाग रहो मेरा चीत, अंदर दी जिहड़ी चितवनी है वो प्रभु नाल लग गई। मतलब है ਜਿਹੋ जे मर्जी ख्याल आउण, बचन आउण, गल्लां आउण, पर उन्हां दा जिहड़ा बेस आ वो रब्बी होंद नाल जुड़िया होया होए, उहदी एग्जिस्टेंस, उहदे निर्मल प्यार, उहदी निर्मल एहसास तो बिना कुछ भी ना होए। इन्हूं जे एक एग्जाम्पल सरल रूप विच देवां, साडे बड़े प्यारे मित्र ने स्टेट्स दे विच, तो कहंदे देखो मैनूं पहली वारी पता लगा कि लिव लगनी की हुंदी है। बंदा कहता ना भी लिव की होंगी है। कहते कि गल ये हुई कि मैं अपने पिंड स्टेट इत्थे रहिंदे लंबे समा हो गया, वापस गया सीगा, तो उत्थे एक बड़ी फकीराना रूह है, मतलब काइंड ऑफ सेंटली परसनैलिटी। अक्सर असीं बड़ा सत्कार करते सारा उन्हां दा। तो वो मेरे कोल बैठे ने, असीं दोनों जने बैठ के सॉकर गेम वेख रहे हैं। तो वो सॉकर की गेम चल रही है, बच्चे खेड रहे ने, इस तरीके नाल सारी बात हो रही, विच विच असीं गल्लां कर रहे हैं। तो गल्लां करदियां मैनूं वो पुछदा है, कहंदा कमाल ये है भी इन्ने बच्चे खेड रहे ने एक बॉल दे नाल, मतलब 22 शख्स जिहड़े ने एक बॉल दे नाल खेड रहे ने। कहंदा कल्ला नहीं खेड सकदा, एक बच्चा नहीं खेड सकदा गेंद दे नाल। वो हस के कहते, मैं उन्हें जवाब दिता, मैं क्या नहीं नहीं ये खेड ही 11-11 की टीम की होंगी है, 11 एक पासे होंगे, 11 एक पासे तो ये सारा। वो कहते ठीक आ। तो कहते कल्ले वाली गल, वो कहते नहीं नहीं कल्ला नहीं खेड सकता, क्योंकि वो तो फिर ना फन आ ना गेम आ, कुछ भी नहीं। तो वो कहते मैनू भी बात कहते हुए मेरी एकदम मोढे ते हथ मार के कहते कमाल नहीं गी, कहते वो कल्ला ही खेडी जाता। कहते पहले तो मैनू गल पकड़ च नहीं आई, फिर मैनू एहसास होया ये गेम में जरूर बैठा है, ये गेम जरूर वेख रहा है। जिन्होंने गुरु साहब, गुरु अर्जन साहब कहते लोगन स्यों मेरा ठाठा बागा, साच नाम मेरा मन लागा। बाकी तो सब ठाठा बागा ही है, जिहड़ी लिव आ वो किते होर तड़क रही है। कहते कमाल ये है, मैं सोचिया इत्थे बैठे दी भी तार उत्थे खड़क रही है, ਉਹਦੇ बारे ही सोच रहा है। कहंदा वो देख ला वो कल्ला ही खेडी जांदा सारा। हुण आ जिहड़ी चीज़ आ यह है किसी चीज़ का हृदय बसाई, हिरदे च वस जाना, जिदे तो पार तुसी जा ही नहीं सकते, जिहड़ी हर वक्त अंदर चीज़ तड़क रही है, अंदर ही एहसास विच है, उस रूप दे विच। एक्चुअली अज दी दुनिया दे विच जिन्हों माइंडफुलनेस कहा जाता है। बंदा कुछ चीज़ां करके जीवन दे विच सफ़र करता है, मतलब सफरिंग होंदी ओदी। जदों बंदे नूं डर आउंदा है, बंदे दा जिहड़ा डर आ ये शरीर दी चीज़ नहीं है। बाबा कबीर जी ने यूनीवर्सल एक्सप्लेनेशन दी इहदी बाणी विच। वो कहंदे मन ना डिगै तन काहे को डराई। जे मन ही नहीं डिगदा डोलदा ते तन किवें डराया जा सकदा आ। मैं लंबे समय तो मैंटल हैल्थ च काम करदा, लोकां नूं जदों पैनिक अटैक हुंदे ने या एंक्शियस फील करते हैं वो, तो उन्होंने शरीर का पूरी शरीर की जी बॉडी लैंगुएज चेंज हो जाती है। किसी का रंग बदल जाता है, किसी की स्पीच जी हैगी वो बड़ी ब्लरी हो जाती, या बड़ी उस तरीके बोल नहीं पाते हो, या कई बार कईयां तो इस तो भी अगे शरीर शेक करन लग जाता है, कई बिल्कुल ही जड़ा हैगा वो नॉकआउट हो जाते, बेहोश हो जाते। इस किस्म दी गल्लां असीं देखते हैं। पर ये सारा कुछ शरीर नहीं कर रहा, मन कर रहा है। जे तुसीं फिजिकली चैक करोगे तो फिजिकली तो कोई इशू नहीं है। उन्होंने तुसीं कहो कि कमज़ोर है, स्टीरॉयड दे दो इसनों या इसनों कोई होर ना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मन जिहड़ा आ वो सावा नहींगा। जदों मन नहीं डिगदा तो शरीर डोलदा ही नहींगा। भावें शरीर बहुत कमज़ोर आ, बड़ा वीक आ, कुछ भी समर्था नहीं शरीर दे विच, पर जे मन स्ट्रोंग आ शरीर ते कोई प्रभाव नहीं। मन ना डिगे, ये मन की दुनिया आ। तो मन की दुनिया दे विच जिहड़ी सब तो पहली चीज़ है वो हैगा डर। जिवें ही असी किसी हालात विच जाने आ,
ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਰ, ਇਸ ਡਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਲੇਅਰਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਡਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਤ। ਕਿਤੇ ਡਰ ਇਤਨੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਵਰੀਜ਼, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਡੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਆ। ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੀਨ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਟਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕੁਝ ਸਰਟਨ ਆ। ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਈਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਕੈਨ ਸਟਾਪ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਟਨ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਐਨੀਥਿੰਗ ਕੈਨ ਹੈਪਨ। ਬਲੱਡ ਹੀ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ A to G। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਕਲਾਉਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਡਨ। ਰਾਈਟ ਵੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਟਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਨੇਚਰਸ ਗੇਮ, ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ, then ਬੰਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ऑब्जर्व कर सके, प्रोसेस कर सके, मैनिफेस्ट कर सके। दिस इज सिमरन। महाराज ने क्या, तू काहे डोला प्राणिया। महाराज क्यों ना डोला? जदों कुछ भी सर्टन नहीं गा, एवरीथिंग इज अनसर्टन, यू नेवर नो व्हेन एक्चुअली सिचुएशन इज गोइंग टू चेंज। सो आई विल बी टोटली, मैं वो तो किवें प्रभाव नहीं कबूलांगा, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲਾ ਥਾਟ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਤੂੰ ਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਆ ਨਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਟ मैं तो ये कुछ नहीं रोल प्ले किया ना। जब कहते सच्चाई ये है, तू काहे डोले प्राणियां, तू राखेगा सिरजनहार। फिर देखो किवें एलैबोरेट किया बाबा जी ने, जिन पैदाइश तू किया, वाई आर यू फॉरगेटिंग इट। जिन्हों गुरु साहब ने कहा, जो बंदे का दिल बहुत डोले ना, महाराज याद कराउंदे, मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तह तुम राखण हारे। जिथे कोई भी नहीं सीगा, ये शब्द पढ़ते ना भी, जिथे बंदा कोई भी सहारा नहींगा, कोई सहाई नहींगा। तो सच्चाई ये है, अज तो बायोलॉजिकल साइंस दे विच, मैडिकल वर्ल्ड दे विच ये गल कही जाती है कि जदों खास करके एक फीटस के तौर पर एक जीवन चलता है, एक भ्रूण के तौर पर, तो उस भट्ठी दे विच एक नैनो सैकेंड के इन्ने कैमिकल रिएक्शनस होंदे ने, पुछो कुछ ना। कुछ तो कुछ बन सकता, कुछ तो कुछ हो सकता। पर इस सब के बावजूद भी जे किते वो मदर नेचर तरस करे, मतलब इट्स लिटरली चीज़ आ, ये कोई किसी का कोई जोर नहीं हैगा, ये उहदा तरस ही है। तो वो फिर उत्थे जिहड़ा फीटस आ, वो एक बेबी तक पहुँचने वास्ते, एक लाइफ नूं पूरी तरह जिहड़ा हैगा इस तरीके नाल कीप करन विच ते उहनूं मेनटेन करन दे विच उहनूं हैल्प मिलदी है। पर हुंदा उहदा तरस है, ग्रेस ऑफ मदर नेचर, ये बात की जाती। असीं कहने आ सिमरन आ।
कोई स्मृति है उस करतारी रंग दी जिहड़ी उसनूं सब तो बचा के लैके आउंदी है। मात गर्भ मैं आपन सिमरन दे तह तुम राखण हारे, पावक सागर अथाह लहर में तारो तारण हारे, पावक सागर अथाह लहर में। जे बंदा एक एक चीज़ नूं संसार दे विच बहुत सीरीयसली ते बड़ा हर टाइम मतलब फिक्रमंदगी नाल लैना शुरू कर दे तो सच्चाई ये है अग दियां लहरां ही ने चार चपेरे, तो इहदा डोलना डिगना तय है। मतलब हर रूप दे आपने कई बार देखा भी होना है, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਏ ਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਹੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਟਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਕੜ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਆ। ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, शरीर ही साथ नहीं दे रहा। माड़ा जिहा अगे जाए तो सपोज करो किते वाशरूम में टैब यूज़ कर लगा, कुछ यूज़ कर लगा, और टैब यूज़ कर लग्या माड़ा मोटा किते टैब ना चले या ख़राब हो जाए कुछ, बस सैकेंड थाट आ गया, होए होए कोई हाल नहीं, ख़राब ही हो गया सब कुछ। फैमिली च कोई बंदा यल कर दे या कोई गल ना मने, बस होर काम खराब हो गया, शुरू हो गया। ये चीज़ चढ़ती लगी उस रूप दे विच। हकीकत की है वो बंदे सोच तू ये करतारी खेड है सारे दी सारी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾਰ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੇਖ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ। ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਸਵੰਦਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ। ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਮੀਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੈਸਟਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਏਥੀਇਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਕਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਲੈਨੇ ਆ, ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਵੀਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਲਾਮਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਥਾਟ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵਕੇਸ਼ਨ ਕੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਓ ਵਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਸਕੇਪ ਕਰਕੇ ਨੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, नहीं जा सकेगा। या होर ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਲੋਕੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਪੂਜਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਪੂਜਦਾ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਪੂਜਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਆ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਆ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ। ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਡੋਲ ਨਾ। ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਮੀ ਥੋੜਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਧਨੇ ਕਿਆ ਗਾਰਬ ਦੀਜੈ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਖਾਂ ਬਾਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਲਿਖੀ, ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਡਰ, ਨਾਈਟਮੇਅਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਖਾਈ 'ਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਿਫਟ 'ਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਹਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ। ਡਰ, ਡਰ ਹੈ ਸਭ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਡਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਬਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੀ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਡਰ ਹੈ, ਸਹਿਮ ਹੈ, ਨਾਈਟਮੇਅਰ ਆ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਭਾਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਡੀਪ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਉੱਥੇ। ਡੀਪ ਗੱਲ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਧਨੇ ਕਿਆ ਗਾਰਬ ਦੀਜੈ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲੱਖ ਬਾਹੈਂ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਚਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਮਤਲਬ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਲੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ, ਉਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਉਸ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਉਸ ਬਚਨ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਮੰਡਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਨਸਟੈਂਟ ਇੱਕਦਮ ਕੁਛ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਪਰੇਗੀ, ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਈ। ਸੰਤ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੰਗਤ ਮੀਨ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਰਨੀ ਹੈ ਕਪੂਰ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਸੰਤ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ 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 ਕਰਦਿਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨੌਨ ਫਰਟਾਈਲ ਸੀਗੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਕਰਦਿਆਂ 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 ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਟਾਈਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ, ਬਚਨਾਂ ਦਾ, ਬੋਲਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬੋਲ, ਬਚਨ, ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਤਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਇਹ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਅਲਾਹੀ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਮਨ ਤੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਖਿਆਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਬਚਨ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਅਲਫਾਜ਼ ਆ, ਹਰਫ ਆ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਉਮਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ ਵੈਸੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰਦੇਵ ਸ਼ਾਇਦ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯੂਰਪ ਰਹੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸੱਜਣ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਯੂਰਪ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਆਰਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਰਹੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ
हरपाल सिंह, डॉक्टर हरपाल सिंह पन्नू, उन्होंने बात लिखी। वो कहते एक बार पुछण का सबब बन गया, वैसे ही वाइफ भी उन्होंने यूरोपियन रीजन तो, बच्चों के नाम भी उवें दे, सारा लाइफ स्टाइल बिल्कुल उहो जिहा भी, बाकी सब कुछ तो बदल गया, आ की बनया? पग ये गई नहीं, आखिरकार बात भी तो हुई हुई कोई। वो कहते बड़ी लंबी चौड़ी गल है, पर उन्होंने छोटी जी मैं बयान करा उस रूप के विच। कहते जो पहली बारी यूरोप आने का मौका बनया तो उदों वाया सी पोर्ट्स लोग आते सी, शिप्स ते आते थे, प्लेन नहीं सीगे चलते सी, पर बड़ी हायर क्लास जी है वो जाती होंगी सी, असी मोस्टली शिप्स से ट्रैवल करते थे। कहते पहली बार आना सीगा पंजाब तो बंबई, जिन्होंने अजकल मुंबई कहते, इतों आके शिप फड़ना सी, तो फैमिली सारी दिल्ली तक आई छड्डन लई ट्रेन के उत्ते। दिल्ली तो सीधी ट्रेन जी सी वो बंबई की सी। सारी फैमिली स्टेशन पर मैनू जी है उस कोच च बिठा रही है, रेल वाली च, मैं सीट पर बैठ गया। सब बड़ी यंग एज आ, तो सारी फैमिली में मैं वो मैनू सी ऑफ कर रहे हैं इस तरीके दे नाल। माँ भी नाल आई है, पर जो सी ऑफ करने की वारी आई वो दिस नहीं रही। स्टेशन तो गड्डी तुर पई है, मैं देख मेरी अखां लभदियां ने। एकदम ख्याल आया शायद मेरे विछोड़े नूं बर्दाश्त नहीं कर पाउणी होनी, इस करके किते लुक गई होनी है, किते लामे हो गई होनी है, रोक नहीं पाई होनी अपने हंझुआं नूं, इस करके। पर अखीर वारी एक बारी उहदी झाकी वेखण वास्ते, उहदी शक्ल देखण वास्ते नज़रां तड़प रहीआं ने। खैर अजे मैं सब सोच रहा, ट्रेन थोड़ी फास्ट हुई है, थोड़ी तेज़ हुई है, अपना पेस फड़ रही है, तो कहते होया कि एकदम माँ मेरी सीट के पिछे लुकी है सामने आ गई। मैं क्या माँ आ गई किता तू, सारे स्टेशन ते लभण गए तेनों, मैं चेन खिंचदा चल उतर थले। वो कहती नहीं नहीं सारिਆਂ ਨੂੰ पता सी, तेनों नहीं दसिया, मैं बंबई तक तेरे नाल जाना है। वो कहते माँ हद हो गई, सारे सी ऑफ कर रहे तो जा तू। कहते नहीं कोई गल नहीं, बस तेनों एक बारी ना उत्थे छड्ड के शिप दे विच बिठा के, जो शिप के कैबिन तू बैठ जाएगा, बस उत्थे तेनों एक बारी फाइनल बाय करके आ जाएगी। माँ आ जोर दे के कह रही, गल मन ली, ठीक है जी। पहुँच गए बंबई, रात होटल च रहे, सवेरे शिप पे चले गए, शिप दे विच जाके बैठे। जी बात कहन लगा भी गल कही किन्ने है, शब्द आया कितों है, लफ्ज आया कितों है, हरफां दा असर जिंदगी च किवें पैंदा आ, संगत की हुंदी है असल दे विच। ये नहीं कि बंदा मतलब जरूरी रोज का मिलना है, ना ना, कई बार शब्द अल्फाज हरफ अखर ऐसा कहता। मतलब गुरु गोबिंद सिंह साहब 300 साल पहला, 350 साल पहला बात कहते, सब सिखन को हुक्म है। लफज की है, गुरु मान्यो ग्रंथ, नथिंग एल्स, फाइनल वर्डिक्ट है। ये लफ्ज इस तरीके नाल भी पाई, बस बस आ मेरे गुरु का हुक्म है जी, बस गल मुकी। वो कहते जो उत्थे होया कि वो मैं शिप च बैठ गया, शिप बिल्कुल विसल कर रहा है, जान लगा है। मैं कहना माँ तू जा हुण शिप तुर पैना है, वो आखिरी कॉल कर रहे हैं, तेनों जाना पैना है, अदरवाइज जिहड़ा हैगा तू भी बोर्ड हो जाएगी मेरे नाल। तो कहन लगे माँ निकलन लगी है, हंझुआं नाल उहदियां अखां भरियां ने। मैनू भी दिस रहा शायद कदी मुलाकात ना होए मुड़ के जिंदगी दे विच, उहनूं भी दिस रहा है। बस एवें मैनू गलवकड़ी पाई है, मेरे सिर ते हथ लगाया, मेरे सिर के उत्ते इस तरीके नाल पग सीगी, तो कहंदा मेरे सिर ते हथ ला के पग ते हथ फेरदिया होया कहन लगी, पुत पग तैनूं बड़ी सोहनी लगदी है, जदों बन्ने करेगा मैनू याद करी करी। कहंदा उम्र लंघ गई है, मां नाल मुड़ के मुलाकात नहीं हुई, चिट्ठी आई सी बस उतों। कहंदा अज भी जदों सवेरे उठ के शीशे मूहरे खड़दा आ, बस पग ही बनदा आ, लफज आ, अल्फाज आ, हरफ आ। इस तरीके नाल चीज़ां तुहाडी सुरत च वसदियां ने। संत संगत राम हृदय बसाई, बाणी ने कहा जीवन च एफर्ट पाई, सत्ती पहरी सत भला, बहीए पढ़िया पास। उन्हां कोल बही जिन्हां ने कोई सच दा अखर पढ़िया होए, तो सच दा अखर तेनों भी सुना सकन, तेनों भी समझा सकन। संत संगत ये है बेस्ट एक्सरसाइज स्पिरिचुअलिटी दे।
ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਰਿਚੁਅਲ, ਕੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੇ ਕਰਮਾ। ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ, ਪੁੱਗਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੇ ਕਰਮਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਪਹੋ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇਗਾ ਲਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਪੁਰਬਲਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੀਵਨ ਮੁਹਾਜ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਗੇਮ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਪਲੇ ਕਰਦੇ। We are having tea party and we are enjoying something and we are doing something and they're in literally, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਗੇਮ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਚੁਅਲਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ, ਰਾਂ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੇਸ਼ ਸਮਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਮਿਥਿਹਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਨਤ ਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਇਤਿਹਾਸ। ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੇਸ਼ ਸਮਾਨਾ, ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਤੇਰੇ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਮਤਲਬ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਜਪਣਾ ਆ। ਜਪਣਾ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ ਇਕੱਲੇ। ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦੇ 1000 ਫਨ ਨੇ। 1000 ਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੀਭਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਂ ਕਿਹਦਾ ਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਮਰਮ ਜਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਥ, ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾਤ। ਪੜੀ ਹੈ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਪੜੀ ਹੈ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਨਾਨਕ ਲਿਖ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਚਖਣਾ ਚਾਹ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੇ ਪੱਕਾ ਆ, ਉਹ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦਾ। ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲੈ ਚੁਭੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ। ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹ ਕੰਡਾ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼। ਜੋ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮਰਮ ਪਾ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਗਿਆ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਮਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਇਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ, ਇਹੀ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਤੀਆਂ, ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ, ਝਗੜੇ, ਮੁਫਾਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਉਹ ਭਲੇ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਤੇਰਾ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਹੈ ਹਨੂਮਾਨ ਸਰ ਗਰੁੜ ਸਮਾਨਾ। ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸੇ ਵਗੈਰਾ ਆਪਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੱਭਿਅਤਾ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਨੂਮਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੁੜ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਅਵਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਏ ਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼। ਮਤਲਬ
एक बंदे की अजीब तरह की हालत आ। सपोज इनू सरल कर लिया जाए, जिन्होंं असीं साइंस कहने एक्चुअली एक एविडेंस बेस्ड अप्रोच आ दुनिया के जीण की। एविडेंस बेस्ड डाटा कलैक्ट किया, एविडेंस जिहड़ा हैगा इकट्ठा किया, उहदे बेस के उत्ते एक थ्योरी डिवेलप कर ली, उसनूं थियोरैटिकल अप्रोच में लै आंदा, समझिया कि ये चीज़ मददगार हो सकती है। जिस चीज़ के पिछे एविडेंस ही कोई नहीं, जिस चीज़ के पिछे कोई बेस ही नहीं गा, पर बंदा चीट करदा अपने आप नूं। बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां ने जिहड़ियां जीरो एविडेंस हुंदा है, पर बंदे नूं कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके नाले माफ़ी मंगांगा मैं। नॉर्थ अमेरिकन सोसाइटी दे विच लोकी वास्तु नूं मनदे होण ते कल्ला मनदे ना होण, हज़ारां हज़ारां लखां लखां लोग उसनूं बिल्कुल प्रैक्टिस करते होण दी, उहनूं दस्सण ते समझाउण वाले लोग मिलीयनीयर होण, मिलियन मिलियन डॉलर्स दियां एड्स देण, मतलब वड्डे मीडिया आउटलैट्स के उत्ते अंदाज़ा ला सकते हो किन्नी क मनुख की सोची है, किन्नी क मनुख की तरबीयत बदली है। साहब ने बयान किया, बाबा कबीर जी, हनुमान सर गरुड़ समाना। तू इहो जे वो खास करके मंत्रा जंतरा विच लोग विश्वास करने वाले, इहो जे करैक्टर्स नूं पूजन वाले, सुरपत नरपत नहीं गुण जाना। सुरपत देवते, सुर देवतिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, देवतिਆਂ ਦੇ पति इंद्र वर्गे, नरपत मनुख ते मनुखां दे अवतारी पुरख ਜਿਹੜੇ ਉਹ नहीं गुण जाना, उन्होंने कोई पता नहीं, उन्होंने उस चीज़ का गुण भी नहीं जाने, उन्होंने एहसास भी नहीं कि एक्चुअली चीज़ की है। भाव मिथिहास के सारे सोमे सानू किसी चंगेरे पासे लीड नहीं करते, सानू चंगेरी जीवन जाच वाले पासे लैके नहीं जाते, बल्कि जिन्होंने साहब ने कहा ना, बेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिक्र ना जाए, ये कन्फ्यूजन नहीं मुकती बल्कि वधदी है। So these are the source of misery, these are the source of confusion, not the source of literacy. That is the message Baba Kabir ji is providing over here. अगला बचन लिखिया, चार वेद अर सिमरत पुराना, कमलापत कमला नहीं जाना। कमला, कमलापत कौल दे फुल तो पैदा होने वाला विष्णु, ते विष्णु दी पत्नी लक्ष्मी, ਉਹਦੀ बात हो रही है। तो ਉਹਦੇ आले दुआले लिखे गए सारे बृतांत, सारी ਜਿਹੜੀ सारा नरेटिव पाया गया, ਜਿਹਦੇ 'ਚ चार वेद अर सिमरत पुराना ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ पढ़ के वेख लो, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ पढ़ के वेख ਲਓ। बाबा कबीर जी ਕਹਿੰਦੇ सच्चाई ये है, चार वेद अर सिमरत पुराना, कमलापत कमला नहीं जाना। कुछ भी ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ उस लैवल ते समझ आके जीवन यापन करने वास्ते नहीं गा। बड़ी वड्डी टिप्पणी है, बड़ा वड्डा कॉमेंट एक्चुअल लैवल ते देखा जाए। अंतलियां लाइना ने कहे कबीर सो परमै नाही। परम जिन्हें बात की कन्फ्यूजन कह लो, इलिट्रेशन कह लो, बंदे दी वो हालत जिहदे च बंदे नूं डुअलिटी तो बिना कुछ भी समझ ना आवे। जदों बंदा इहदे ओपोजिट बंदा रियलिटी च जीना चाहुंदा, रब रियल है, जिन्हों अंग्रेजी च कहते अल्टीमेट रियलिटी, अकीदी हकीकत। बाबा कबीर जी ने क्या कह कबीर सो परमै नाही, पग लग राम रहे शरणाही। जेड़ा राम दी शरण पै गया ते राम दी शरण सतसंगत पै गया, संत संगत ते चला गया, जिसनों मालिक ने इहो जी तौफीकियत दे दी। साहब रहमत करन हिनाल में वाकई चो सानू चंगेरी प्रेरणा मिले, असी सिख हो सकीए, असी गुरमती हो सकीए, असी अपने जीवन विच सही तरीके नाल संत संगत, शब्द संगत, उस ख्याल विच अपने आप नूं परो सकीए, उकेर सकीए। इन्नियां क बिनतियां नाल खिमा, भुलां गलतियां ना चता रहे हो जे। सवेर की हाज़री आपको पता सिर्फ 2 दिन ही होंगी है वीकेंड के उत्ते, शाम की हर रोज़ 6:20 तो 7 बजे तक। तो आप जो वर्चुअल फैसिलिटीज़ राही संगत माणदे हो, वडभागता है। भारत विच चल रहे उस किरसानी संघर्ष विच माई भाई की सफलता ते चढ़ती कला की दिली अरदास है। इन्नियां क बिनतियां नाल खिमा, सिद्धि सब प्रेम आवाज़ दे के फतेह बुलानी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।